साध संगत जी, वाहेगुरु जी का ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੰਡਨ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜੀ ਮੰਗਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਔਰ ਮਨਮੁਖ। So everything will come contemplating everything together। और सुरनजीत जी साढ़े नाल आज सांझ करनगे दे ऊपर। ओवर टू यू वीर सुरनजीत सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत का बहुत बहुत स्वागत है जी। जिवें असी इनफॉर्म भी कर दिता है थ्रू WhatsApp मैसेज, जो साडा लाइफ मॉड्यूल 4 जिन्हों असी शुरू करन जा रहे हैं, उहदा टॉपिक है ज्योतिष भावै सोई करसी। ही डज वट ही प्लीजेस। तो जो परमात्मा नूं अपने आप नूं चंगा लगदा है वो कर ही लैंदा है। ते इहदे नाल कई सारे साडे सवाल हन जो असी समझना चाहते हैं कि अगर इस तुक नूं असी लैके चलीए ते जो साडे एक्शनस हैं उन्हां दा की प्रभाव हुंदा है, साडे एक्शनस कितने कुछ जरूरी हैं, कितने जरूरी नहीं है, साडे एक्शन ठीक डायरैक्शन दे विच किस तरह जा सकते हैं। और उस तो पहला असीं ये भी समझना चाहते हैं कि गुरु कौन है, सतगुरु कौन है, वाहिगुरु, ये सब जड़ियां टर्मिनोलॉजी भी यूज इन एवरीडे लाइफ, उहदे बारे भी सानू क्लैरिटी चाहिदी है। ते ये असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं जी। ते असीं ऑलरेडी 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक ते मानस जन्म दुर्लभ है सी, फिर दूसरा सी कि कूड़े टुट्टे पाल, ते तीसरा सी अवतर आए कहा तुम कीना, मतलब मिशन ऑफ लाइफ दे उत्ते। ते हुण अज दा वे व्हाट कंट्रोल्स डू वी एक्सरसाइज इन आवर एक्शंस। इस तो पहला थोड़े जे होर भी टॉपिक हैं जो लैन जा रहे हैं, वो मेनली गुरु वर्ड नाल संबंधित है। वैसे टोटल 12 को क्वेश्चन है, मैं इतने रिपीट नहीं करन जा रहा। वो गुरु हुक्म जो मेरी फ्री विल है, जो मेरी इच्छा है, जो मेरी डिजायर्स हैं, उन्हां दियां की वैल्यूज हैं और वो की रोल प्ले कर दियां ने, सानू उहदी बेसिक लेवल ते समझ होएगी। ते फिर कोशिश ते ये कि जो गुरबाणी है सानू उहदा ठीक रेफरेंस मिल जाता है, ठीक जल्दी समझ भी आ जाता है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग व्हाट इज रिटन ऑन दिस स्लाइड, सो वी मूव ऑन। 1804 तो 1881 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, आई मीन काफ़ी आई विल से ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी गल, 125-150 साल पुरानी गल है। बेंजामिन डिज़राइली होए ने एक ब्रिटिश दे प्राइम मिनिस्टर, और इन्हें बड़े रिस्पैक्टेड प्राइम मिनिस्टर होए हैं। बड़ा सोहना इन्हां दा टाइम रहा है, इन्होंने काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट की और दुनिया नूं ठीक राह भी पाया। ही वॉज वेरी स्पिरिचुअली कनैक्टेड परसन। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इन्हों दी बहुत सारिया कोटेशन सानू मिल जांदियां अगर असी इंटरनेट पर जाइए। इन्हें खुद ऑथर भी सन, इन्होंने बुक्स भी लिखियां। उस टाइम बुक्स तो खैर की जो भी रहा होना, आर्टिकल्स होने हैं। तो एक इन्हों दी कोटेशन है कि एक्शंस मे नॉट ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, बट देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट एक्शंस। असी कुछ काम करते हाँ, उहदे नाल सानू अखीर च खुशी मिले या ना मिले, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। कई बार दुख भी मिलता है, पर तां तक तो हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती जब तक असी कोई एक्शंस नहीं लवांगे। तो जो मनुख है, जो बाकी जीवां तो अलग है, इहदे एक्शंस भी बाकी जीवां तो बहुत अलग है, वो असी जानते हैं। और असी सारा दिन रात डेली लाइफ में बड़े एक्शंस लैंदे हैं, चाहे वो साडी प्रोफैशनल लाइफ है, चाहे वो सोशल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे रिलीजियस लाइफ है, असी बड़े एक्शंस लैंदे हैं। सानू ये नहीं पता हुंदा एक्शन किस एक्सटेंट तक ठीक ने, पर अंदरों एक ख्वाहिश होंदी है मैं जो भी एक्शन ले रहा हूँ कितने ना कितने मेरे लिए कोई खुशी लेके आए, कोई फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होए। तो इंसान एक्शन लैंदा इस करके कि खुशी मिले, पर जरूरी नहीं अखीर च खुशी मिले उन्होंने।
ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ? ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੀ ਡੈਪਥ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਸਮਝੀਏ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਲਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਸੇਵਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by singing the glory and praise of the Lord। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ who has discovered the truth and is now with us to take us towards the truth। ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ।
ਇਹ ਜੋ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਨਿਊਟਨ, ਮੰਨ ਕੇ ਲਈਏ ਨਿਊਟਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਪਲੈਨੇਟ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਏ ਟਰੁੱਥ। ਔਰ ਜੋ ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਨ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦ ਪਾਥ ਟੂ ਰੀਚ ਦ ਟਰੁੱਥ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਖੋਜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਹੀ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਪਾਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ 3 ਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਥ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਫॉर ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਵਰਲਡ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 3 ਲੈਵਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਔਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਯਮ ਛੁਪੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਰੂਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਯਮ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਯਮ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਾਏ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮః ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮঃ ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮঃ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵੇ ਨਮঃ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
और सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु क्यों कह रहे हैं वो भी ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ डिस्कस करांगे। सो ਅਸੀਂ पहला श्लोक ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः सतगुरु श्री गुरुदेवे नमः। ਇਹ श्लोक ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਦ ਗੁਰੇ, ਆਦ ਗੁਰੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਦ ਗੁਰਹਿ ਨਮੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰਹਿ ਨਮੈ। जो जुगाद है बेसिकली वो युगों का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है। टाइम का कॉन्सेप्ट आ चुका है और जिथे भी टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट है उत्थे सृष्टि है। जिस सृष्टि ना होए तो सिर्फ निराकार है। सृष्टि आएगी जाएगी, बनती रहेगी, खत्म होती रहेगी, पर निराकार ने हमेशा हमेशा ही रहना है। सृष्टि ने हमेशा नहीं रहना। सृष्टि ने बनना है, खत्म होना है, फिर बनना है, फिर खत्म होना है। ये ਅਸੀਂ मॉड्यूल 1 ਚ डिस्कस कर चुके हैं। ਤੇ गुरु साहब कहते हैं जुगाद गुरह नमः, मैं परमात्मा तेरे साकार रूप या की जो क्रिएशन है उन्नू भी नमस्कार करदा। तो मैं क्रिएटर नू भी नमस्कार करदा, मैं क्रिएशन नू भी नमस्कार करदा। तो जो वाहिगुरु दे दोनों स्वरूप है पहलियां दो पंक्तियां च आ गए। फिर गुरु साहब कहते हैं सतगुरह नमः। हुण सचियार तक का जो मार्ग है वो मार्ग कित्थों बनिया, वो साकार दे अंदरों होंदियां होया निराकार तक पहुंचना है। मैं रिपीट कर रहा, असी जो साकार रूप है सानू ते वही दृष्टमान है। असी निरंकार नू सिद्धे ते नहीं पहुंच जाते कि इमेजिनेशन च ही है सिर्फ। तो जो सचियार तक दा मार्ग है, द राइटियस पाथ अप टू द ट्रुथ, वो सतगुरु है। तो सतगुरे नमे मैं उस मार्ग नू भी नमस्कार करदा। परमात्मा जो निराकार तू हुंदा होया साकार साकार तू हुंदे होए मैनू निराकार परमात्मा दे नाल जोड़ रहा है। और फाइनली कहते हैं श्री गुरुदेव नमे, जिसने वो मार्ग खोजिया मैं उन्नू भी नमस्कार करदा। द डिस्कवरर ऑफ दिस पाथ भी उसनू भी मेरा नमस्कार है। तो कितना सोहना तरीका है गुरु साहब का, क्योंकि ये जो चारों जे चारों हैं मैनू अंधकार तो रोशनी वाल लैके जा रहे हैं। गुरु साहब इनू कॉमन नेम जो देंदे हैं वो अजे भी गुरु ही है, पर कित्थे गुरु किस कॉन्टेक्स्ट आ रहा है समझना बहुत जरूरी है। सो आद गुरे जुगाद गुरे सतगुरे श्री गुरुदेवे, दैट मीन्स वाहिगुरु दे दोनों रूप, उस तक पहुंचने का मार्ग और जो मार्ग जिन्हें खोजा उन्होंने चारों नू मेरा नमस्कार है। इनू बार बार समझना होएगा, बार बार अंदर तक ले जाना होएगा अपने, ताकि साडे दिल तो ही गुरु जदों निकले ते करीब करीब चारां दे ही निकल जाए इकट्ठे कि असी गुरु राखा है, गुरु पातशाह है, गुरु मेहर करेगा। दैट मीन्स असी इन्हां दे विचकार किते ना किते अंधकार तो रोशनी दे वल जा रहे होवांगे। और मेहर की होएगी? मेहर यही होई कि मैं गुरु है, गुरु का मतलब अंधकार तो रोशनी वाल जाना। मैं केड़े लैवल ते जा रहा अंधकार तो रोशनी वाल मैनू नहीं पता, वो लैवल 1 है 2 3 4 केड़ा वे, पर जा मैं अंधकार तो रोशनी वाल रहा ते गुरु मेरा राखा वे, गुरु पातशाह। अगर इसनू असी फर्दर विस्तार समझना है, हंड्रेड्स ऑफ शब्द आर देयर इन गुरबाणी, एक नहीं दो नहीं, जिन्हां विचकार पूरे पूरे विस्तार विच इत्थे आके कनैक्ट हो जांदे ने शब्द कि कित्थे निराकार नू गुरु कह रहे ने, कित्थे साकार नू कह रहे ने, कित्थे सतगुरु नू कह रहे ने, कित्थे गुरु नू कह रहे ने। सो ये जिहड़ा शब्द है साडे लई बहुत वड्डी एक तरह दी रिवैल्यूशन है। ये श्लोक बड़ा वड्डा रिवैल्यूशन है, जिथे सुखमनी साहब शुरू हुंदा है और सुखमनी साहब दे शुरुआत दे विच ही वो चारां नू नमस्कार कर रहे हैं। हुण असीं जो गुरप्रसाद शब्द है इनू भी थोड़ा एक बार दोबारा समझ लीए, जो कि असीं मूल मंत्र दे आखिर च रोज ही पढ़दे हां। गुरप्रसाद, ये गुरप्रसाद केड़े गुरु की कृपा हो रही है? गुरु ग्रंथ साहब नू मिलना एक कृपा है। गुरु गुरु दे मार्ग ते तुरना जिसनू कि सतगुरु क्या, वो भी एक कृपा है। और परमात्मा दे दरवाजे तक पहुंचना भी परमात्मा दी कृपा है, जिथे कि कर्म खंड दे विच आए। ये तिन्हां दे विचकार सानू बड़े शब्द मिल जाते हैं कि गुरु तक पहुंचना ही बहुत वड्डी कृपा है।
ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਸੌਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਦੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਔਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਇਟ ਮੇ ਐਬਰੇਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਬੀ देयर, some aberrations are always there, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਗਰ ਔਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਨਾਨਕ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਔਕੜ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤ ਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨ ਆਰੰਭ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਬਰੀਦਿੰਗ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਵਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਟ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਹ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਨਹਤ ਨਾਦ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਨਹਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੇਲਾ ਹੋ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਨੋ ਵਨ ਹੈਜ਼ ਆਬਟੇਨਡ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਸੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਨਹਦ ਨਾਦ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਾਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਦਾ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਸ ਡਿਸਾਈਪਲ ਆਫ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਔਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਔਕੜ ਲਗਾਏ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
उन्होंने पहला वर्ड चेला अपने लिए इस्तेमाल किया, किसी होर लिए चेला नहीं इस्तेमाल किया। अगर ਅਸੀਂ पिछली स्लाइड ਤੇ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ अगला क्वेश्चन ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, सतगुरु तो बिना मेरे उपरालियां ਦਾ नतीजा की होएगा। मान लीए कि कोई बंदा कहता भी ठीक है मैं कोशिश कर रहा, हो सकता मैनू बिना सतगुरु के ना मिले, पर मेरी ट्राई तो हो सकती है ना। ये क्वेश्चन तो कोई भी रेज कर सकता भी जे किसी किसी को मिल गया। वो देखो एक चीज होर है कि कभी असी ये ना कि ये गुरु नानक साहब पहली शख्सियत सी जिन्होंने परमात्मा को पाया। गुरु नानक साहब तो पहला भी बहुत सारिया शख्सियत हुई जो परमात्मा तक पहुंचे। उन्होंने एक अपना मार्ग से किस तरह पाया, असी उस थ्योरीज तक जा ही नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे मनुख ने जड़ियां ਜਿਹੜੇ इत्थों की भव सागर ਨੂੰ पार कर गए हैं। तो इस करके उन्होंने भी एक सतगुरु का कोई कॉन्सैप्ट होएगा, जो भी होएगा। ईवन क्राइस्ट ने भी कहा कि शब्द जड़ा वर्ड है वो दे थ्रू ही सब क्रिएशन हुई है और वर्ड ही मैनू समझ आता है। सो बेसिकली वी हैव नॉट गॉन इनटू डिटेल्स, बट सानू कुछ कुछ क्लीयर होंदा है भी हाँ होरां ने भी कुछ ना कुछ उसी कॉन्सैप्ट ते पाने की कोशिश की है। ईवन जदों मैं आइनस्टाइन पढ़दा तो आइनस्टाइन भी कहता कि एटम के पिछे भी एक पावर छुपी है, मैं उन्होंने बयान नहीं कर सकता। वो बड़ी यूनीफॉर्म जी है, वो एक मिस्टीरियस जी चीज़ है, उन्होंने वर्ड्स दे विच कदी नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता, ना ही वो कदी लैबोरेटरी दे विच आएगा। सो बेसिकली उसका एक अपना भी तरीका है, हालांकि उस तरीके नाल पहुंचना बहुत ही डिफिकल्ट है, पर कईयां ने अपने अपने तरीके नाल उदी परमात्मा की होंद नूं महसूस किया। सो वट शैल माई एफर्ट्स बी विदाउट सतगुरु। अगर सतगुरु तो बिना मैं कोशिश करा तो मेरे एफर्ट होंगे की। ते गुरु साहब का व्याख्यान है, मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध। ते जे मैं अपने वाली मुख करके चल रहा, मैं अपने नाल ही दोस्ती पाना चाह रहा, सतगुरु नाल मैं दोस्ती नहीं पा रहा, मेरे बाहरले मनमुखा की गल नहीं हो रही, तो मैं बेसिकली अपने आप को एक माया के विचकार आहिस्ता आहिस्ता ले जाई जा रहा। और होंदा की है कि इंसान जे अगर कुछ पा भी लैंदा है, जिथे जिथे अगे वधदा स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच उहदी हौमे भी उतनी वधदी जांदी है। और सच पुछो तो ऐसे दुनिया च बहुत सारिया शख्सियतां ने जिन्हें अपने हिम्मत दे नाल बहुत अगे वधदे हैं और अखीर दे विच वो अहंकारी होके रह गए। वो दुनिया नूं कुछ दे नहीं पाए एज ए सतगुरु। सिर्फ उन्हों का अहंकार सी जो उन्होंने बहुत ऊपर तक लै गया कि मैं तो देखो अपने आप इत्थे तक पहुंच गया। और परमात्मा नूं पाण दी पहली शर्त है कि तुहानूं अपने आप नूं खत्म करना पेगा। और अगर अपने आप नूं खत्म करना है तो एक क्लेम भी कि मैं अपने आप तो पाया है, ये बड़ा पैराडॉक्शियल है, ये बहुत गलत किस्म का क्लेम है, क्योंकि ये कहना है कि मैं अपने आप तो पाया, कभी परमात्मा तक इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपने आप नूं खत्म करके ही पा सकते हो परमात्मा ने। सो पीपल हु बिलीव इन देयर एफर्ट्स टू रीच द ट्रुथ आर बेसिकली दे आर सेल्फ विल्ड और डिजायर्ड फेस, जिन्होंने असीं मनमुख कहते हैं। ते वो इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि अपनियां जिहड़ियां अचीवमेंट्स ने उहदे विचकार फिर वो इल्यूजनरी वर्ल्ड विच फस जाते हैं। फिर वो हुण दुनिया की वाह वाह खट्टन लग जाते हैं, वो आ जाओ अपने पीछे भीड़ लगा लेंगे, बड़ा कुछ करते हैं। ऐसा नहीं, कुछ हद तक लोगों ने पाया भी है पर पूर्ण परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। और जितना पाया उसका इतना वड्डा क्लेम सी, उहदे जपजी साहब विच भी कई जगह व्याख्यान आंदा है कि ये तुहानूं फिर पिछे लै जाएगा खिंच के। तो बैटर है कि वो क्लेम ही ना कभी किया जाए कि मैं अपने आप तो पा सकता। इवन गुरु नानक साहब ने क्लेम नहीं किया कि मैं अपने आप तो पाया। अगर फर्दर असी देखिए और गुरमुख और मनमुख का की हिसाब किताब चलता है, तो जो गुरमुख है वो गाइडेड बाय गुरु है और जो मनमुख है वो गाइडेड बाय डिजायर्स है। जो गुरमुख है वो वैल्यूज एंड प्रिंसिपल बेस्ड है और जो मनमुख है वो कन्वीनियंस बेस्ड है। हालांकि मनमुख भी बहुत बार वैल्यू बेस्ड होएगा, ऐसा नहीं कह सकते कि मनमुख वैल्यू बेस्ड कभी भी नहीं होंगे, पर जिथे कंप्रोमाइज कर सकते हैं वो कंप्रोमाइज करके कन्वीनियंस बेस्ड हो जाते हैं, वैल्यू बेस्ड नहीं रहते। सो एक्शंस ऑफ मनमुख में कोइंसिडेंटली भी वैल्यू बेस्ड, किते किते कोइंसिडेंस हो सकता है कि वैल्यू बेस्ड हो जाए, पर वो टोटली फ्लॉलेस नहीं हो सकते। फ्लॉलेस सिर्फ सतगुरु या परमात्मा ही है। सतगुरु वो मार्ग जिन्हें सानू स्ट्रेट परमात्मा तक पहुंचाना है, सिर्फ वही फ्लॉलेस है। विचकार जिहड़ियां ट्राई कीतियां जा रही मार्ग तो भटकणगे, कदी लैफ्ट कदी राइट, किथे भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हां दीयां इच्छावां किते ना किते अपनी कन्वीनियंस देख के कंप्रोमाइज करनगियां। सो नो अदर देन सतगुरु और गॉड इज परफेक्ट। इस करके असीं इम्परफेक्शन नाल परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਫਰਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏ। So that is the situation. This is fairly simple. Sadhguru ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? I think ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਔਰ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। We are deprived of the reality or the truth till the time we start walking on the path and we are practicing it in daily life. ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਡ ਲਈ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1708 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ's word is Sadguru, which is formless, and place of God and Sadguru is everywhere. ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮਾਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਤ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। So this is again a question related to Sadguru, Guru, थोड़े related questions हैं। एक क्वेश्चन ये आंदा कि गुरु जो है, गुरु दी इन्नी महिमा क्यों करते हैं? Why does Guru praise Guru so much? गुरबाणी जगह जगह इन्नी प्रेज की है, गुरु दी इन्नी प्रेज की, कहते गुरु दी इन्नी प्रेज क्यों करते हैं गुरु साहबान? ते ये सानू बड़ी क्लियर होना चाहिए, प्रेज कित्थे और किदी हो रही है। गुरु साहब ने क्या है, सच्चो और सबको ऊपर सच आचार। ये बड़ी एक रिवोल्यूशनरी पंक्ति है, जिन्हों अगर गहरे विच सोचो तो बहुत बहुत हैरानगी होती है। गुरु साहब कहते हैं ट्रुथ इज हाईएस्ट। परमात्मा जो है सब नाल उपर है, सब नाल उपर है। परमात्मा तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता, पर नाल ही कहता स्टिल हायर इज ट्रूथफुल लिविंग। ये गल क्यों? मेरी हेल्प कर दो, मेरे को जल्दी। सच्चो और सबको ऊपर सच आचार, ट्रुथ इज हाईएस्ट एंड स्टिल हायर इज ट्रूथफुल लिविंग। गुरु साहब क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर मेरे को किथे पहुंचना है और उत्थे पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं है तो वो चीज मेरे लिए इररिलेवेंट है, होएगी हाईएस्ट।
मैं मान लो इत्थों दी किसी जगह जाना है, इत्थों दी मान लो दिल्ली तो असीं जयपुर जाना है या किसी एक शहर तो दूसरे शहर जाना है, और उस शहर दे बहुत खूबसूरत शहर है, इन्ना वधिया शहर है कि उहदे मुकाबले दी कोई जगह ही नहीं हो सकती, पर उत्थे पहुंचण दा किसी दे कोल कोई भी रास्ता नहीं है, ते उस शहर दे की मायने होंगे। सो इन वन सेंस इट इज द हाईएस्ट, इन अनदर सेंस इत्थे सेंस बदल रही है, वो जो मार्ग है वो उस तो भी गुरु साहब ने क्या ऊपर है, क्योंकि अगर वो मार्ग ना हुंदा ते मेरे लिए ते परमात्मा दे मायने ही नहीं रह जाने सी, सिर्फ असी परमात्मा एक कॉन्सैप्ट रह जाना सी जिथे कदी कोई पहुंचया नहीं, ना ही कदी किसी ने पहुंचना है। सो बहुत ही खूबसूरत शब्द ने, सच्चो और सबको ऊपर सच आचार, हाई ट्रुथ इज हाईएस्ट, स्टिल हायर इज ट्रुथफुल लिविंग। हुण जो गुरां दी जितनी भी वडियाई हो रही है वो एक्चुअल विच सिर्फ प्रभु दी वडियाई है। एक अवस्था आंदी जदों सतगुरु अते प्रभु दा अंतर खत्म हो जाता है। हुण गुरु साहब अपनी एज ए शख्सियत प्रशंसा नहीं कर रहे, गुरु साहब नूं जो मार्ग उन्हां दे हत्थ विच आ गया, जो मार्ग उन्हां नूं मिल गया, जिस मार्ग की ब्यूटी उन्होंने समझ पाए, जिस मार्ग ते सिर्फ अमृत ही अमृत है, जिस मार्ग ते चल के परमात्मा तक पहुंचना है, गुरु साहब उस मार्ग की बहुत जगह तारीफ करते हैं। और असी ये गलती कई बार खा जाते हैं, गुरु साहब तो इत्थे अपनी तारीफ कर रहे हैं। गुरु साहब किसी भी गुरु शख्सियत की तारीफ नहीं कर रहे, वो उस मार्ग की ही तारीफ कर रहे हैं जिहड़ा सानू परमात्मा नाल जोड़दा है। और मार्ग इतना खूबसूरत है, उसकी इतनी ब्यूटी है, उहदे च इतने गुण हैं कि गुरु साहब गुरु की बार बार प्रशंसा करके सानू उस मार्ग नाल जोड़न की कोशिश कर रहे हैं। ते जदों गुरु सतगुरु की तारीफ कर रहे हैं, उस कॉन्सैप्ट, उस फिलोसफी, उस पाथ की तारीफ कर रहे हैं, सानू कदी ये धोखा नहीं होना चाहिए कि गुरु साहब ते गुरु साहब की तारीफ अपनी ही तारीफां करन च लगे। गुरु साहब कित्थे अपनी तारीफ नहीं कर रहे। और अगर असी बहुत ध्यान नाल देखिए तो गुरु की ह्यूमिलिटी इन्नी ज्यादा, जिथे गुरु साहब कहते हैं नानक दास, नानक बेचारा, नानक नीच। तारीफ तो की कर रहे हैं, गुरु साहब अपने आप नूं स्लेव कहते हैं, अपने आप नूं पुअर कहते हैं, अपने आप नूं लोली नानक कहते हैं। जिथे नानक नाल औकड़ लगी हुई है, गुरु साहब उत्थे अपने आप नूं संबोधित करके अपने आप नूं बड़े ही ह्यूमिलिटी विच रखा है। और जो तारीफ हो रही है वो सतगुरु की हो रही है। इस करके जितनी बाणी विच गुरु की तारीफ आई है, उस मार्ग की ही तारीफ आई है। सानू इत्थे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। गुरु हैज टॉट अस एंड प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी इन देयर एंटायर लाइफ। पूरे 10 गुरु साहबान का जो जीवन है वो ह्यूमिलिटी दे नाल भरिया पिया है। और इतनी ज्यादा हंबलनेस है कि शायद सानू कई बार बाणी पढ़न वेले लगता है कि असी ये बोलीए किस तरह नानक नीच, असी ये बोलीए किस तरह नानक बेचारा। सानू किते अपने आप नूं हिम्मत करनी पैंदी है कि बाणी है तो पढ़नी है, और अपने आप नूं इन्ने हंबल होके गुरु साहब जो भी है सानू समझा रहे हैं। तो सानू ये याद रहे कि एक मार्ग की तारीफ है, एक कॉन्सैप्ट की तारीफ है, उस रस्ते की तारीफ है, उन्हां गुणां की तारीफ है जो बिल्कुल वही हैं जो परमात्मा दे ही हैं। सो एक तरह नाल वो परमात्मा दी ही तारीफ है, इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रेजिंग द गॉड। हुण असी जो है विचार कर लेंदे हैं, जो 2-4 क्वेश्चंस हमेशा हुंदे ही हैं। बाकी जॉली साहब ने वो भी अपना प्रकाश पाणगे, जिस तरह मैनूं लगदा उन्हां दी बड़ी गहराई विच उन्होंने स्टडी किया नानक वर्ड उत्ते भी। थैंक यू वीर जी। जेड़ा ते तुसी नानक औंकड़ वाला क्या है, हाँ जी, that is definitely a first person address। उथे गुरु नानक देव जी खुद कह रहे हैं नानक नीच, नानक बेचारा। ते औंकड़ नाल जिथे नानक आंदा है उथे it is the first person address। And whenever I come to that, I will discuss little more about it। पर जिथे नानक बगैर औंकड़ दे आंदा है उथे इट कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। उथे हे नानक भी हो सकता है, नानक एज ए तखल्लस भी हो सकता है, ते नानक का होर भी अर्थ निकल सकता है, जिस तरह पाथ है, बेसिकली सतगुरु पाथ है उस तरह। हाँ जी। ते जिथों तक तुसी स्लाइड विच किया सी वो मैनूं भुल गया। You may have to put that slide back again कि जिथों तुसी किया सी भी नानक एक सतगुर है और एक गुर है, something like that you were explaining। हाँ जी, हाँ जी।
grasp. ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਔਕੜ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨੰਤੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਥ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਔਕੜ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਔਕੜ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं तो गुरु अमरदास जी अपने लिए कह रहे हैं, जो मेरी समझ है। अगर चौथे पातशाह नानक नाल औकड़ लगा रहे हैं तो गुरु रामदास जी अपने लिए कह रहे हैं नीवा होके। तो वो उस तरह नाल जो भी उन्होंने दी अवस्था उस टाइम शब्द उच्चारण वेले रही होएगी उन्होंने उस तरह उच्चारिया होएगा। देखो जेड़ा आई नो वी आर डिग्रेसिंग लिटिल बिट, पर क्योंकि टॉपिक चल रहा है इस वास्ते आई विल जंप इन के नानक शब्द विद औकड़ दूसरे पातशाह ने, तीसरे, चौथे, पंजवें और नौवें पातशाह ने, इवन नानक शब्द विद औकड़ भट्टा ने भी वरत्या। हाँ जी, ते एदी व्याख्या जरा बाद विच करांगे जदों यह टॉपिक आएगा। पर जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटिया, ते नानक भावें चौथे पातशाह ने यूज किया विद औकड़, भावें दूजे ने, भावें पंजवें ने ते भावें नौवें ने। ये नानक इको ही जोत चलती सी पहले तो 10वें तक, उन्होंने डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं किया। दैट इज माय कॉन्सेप्ट। बिल्कुल नहीं नानक जिन्ना स्पेशली जदों बिना औकड़ दे तां ते नानक जोत ही चल रही है। विद औकड़ और विदाउट औकड़ जोत ही है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट के भी जे औकड़ आ गया ते तीजे पातशाह ने अपने वास्ते वरते है ते चौथे पातशाह ने वरत्या ते उन्होंने अपने वास्ते वरत्या। इट इज नॉट दैट, इट इज द टेक्स्ट दैट इज डिफरेंट इन यूसेज। ठीक है जी, वी विल डिस्कस इट लिटिल मोर। भैन जी मनदीप कौर भी इस ते ज्ञान पा सकते हैं थोड़ा, शी इज मच बेटर देन मी इन दीस थिंग्स। नहीं वीर जी, जिथे सियारी वाला आया है ना नानक, वो भट्ट साहबाना ने वरता है तो उन्होंने सतगुरु नानक करके लिखिया ते ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈਗਾ, मैं वो लाइन कटांगा, मैं दिखाऊंगा जब नेक्स्ट टाइम ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਸਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, देयर इट इज एन एडवर्ब। ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉੱਥੇ मीनिंग ਹੈ ਨਿਕਲੇਗਾ। पर ये बहुत मतलब आ जाते कई बार आप कह दें एक वचन वास्ते आया तां करके सिहारी आई है। ये भी जिवें हुण आपां पढ़े जदों आपां पढ़दे आ जिवें पढ़े सिहारी नाल आ गया तो फिर वो एक वचन हो जाएगा, जब लैंग दे उपर दलावां आ गईयां तो फिर बहु वचन हो जाणगे। वो शब्द देखना पैंदा आपां नूं, जी कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट जदों पंजवें पातशाह कहंदे ने सब ते वड्डा सतगुरु नानक, वो नानक किस वास्ते उत्थे भी औंकड़ लगी है जिनकल राखी मेरी। हाँ जी, देखो ऐश तुक दे जेड़े मीनिंग है ना, ऐश तुक दे मीनिंग थोड़े टाइम नाल करने पैने हैं क्योंकि इस दे उत्ते विचारां दो हैं। ये तुक पंचम पातशाह दी है, ररे नूं भी औंकड़ है ते नानक नूं भी औंकड़ है। ते जेड़े ते मीनिंग एदे कीते हैं गुरमत मिशनरी कॉलेज वालियां ने, वो मीनिंग उन्होंने इस तरह कीते हैं कि सब पंचम पातशाह कह रहे हैं कि सब तो वड्डा सतगुर नानक ही है। ते जे ग्रामर नाल थोड़ी जी होर खुले विचारां नाल इहदी विचार कीती जाए ते मीनिंग थोड़े अलग निकलणगे। इहनूं असीं मेरे ख्याल विच किसी होर टाइम लईए, इस टाइम ना लईए, थोड़ा चंगा रहेगा। ब्रॉडली भी गल करिए ते सतगुरु नानक जदों कहते गुरु नानक साहब वाला शख्सियत नहीं, सतगुरु वाला स्वरूप है। यानी कि गुरु नानक साहब म्यूट है गए हो सोरनजीत जी, म्यूट है गए हो। नहीं सोरनजीत जी थोड़ी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है।
ਤੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਹੈਲੋ, आ रही है जी, क्लियरली आ रही है आवाज। ओके, बेसिकली वो मार्ग दी ही तारीफ है। सतगुरु नानक मतलब जो सतगुरु नानक साहब के अंदर जो सतगुरु स्वरूप च मार्ग आ गया या रास्ता आ गया जो भी है, उदी ही तारीफ है कि बहुत ही बड़ा सोहना मार्ग है। इहदे च कोई डाउट ही नहीं है कि उसी दी तारीफ की, शख्सियत दी नहीं की। वर्ड अगे सतगुरु लगाता है उन्होंने। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਰਗ ਪਾਥ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਓ, ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੌਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸੁਹਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਛੋੜੀਏ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੋਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਹਾਵਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇਟ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਸਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ। सरनजीत वीर जी, सवाल आवाज आ रही? हाँ जी, अट के आ रही है थोड़ी। नहीं आ रही। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ। रविंदर वीर जी, हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम ला रही है। ਗੁਰਮੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। नहीं, गुरविंदर जी शायद पूछ रहे थे। गुरविंदर जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ जी, गुरमीत वीर जी तो नहीं पूछ रहे। मैं एक बार चैट से पा देना एक बार जी। सुन रहे हो? हाँ जी, हुण आ रही है जी, हुण आ रही है। हाँ, मेरा सवाल सीगा ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੇਰਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। जिन्ने मार्ग देखो सतपुरुख जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम ते जन वर्ड आया है। सतपुरुख जिन जानिया, जिस शख्सियत ने सत परमात्मा नु जान लिया वो सतगुरु है। दैट मीन्स वो जन जिहड़ा वो गुरु है, जो मार्ग है वो सतगुरु है। इसी करके ਅਸੀਂ कह रहे हैं सतगुरु हर जगह हो सकते हैं, पर गुरु गुरुद्वारे च ही है। गुरु ग्रंथ साहब भी गुरु है, गुरबाणी सतगुरु है, गुरु ग्रंथ साहब गुरु हैं। मैं थोड़ा जिहा इनू रिपीटेडली भी कहना चाहांगा, जो साडी समझ है, गुरु ग्रंथ साहब साडे गुरु हैं। गुरबाणी सतगुरु स्वरूप है। वो तां है सतगुरु स्वरूप अगर असी गुरबाणी ते चलदे हां, अदरवाइज असी सतगुरु तक पहुंच के भी सतगुरु नू सन्मुख नहीं होए।
ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰੁੱਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਏ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਆਪ ਸਿੱਖਣ ਹੁਕਮੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਲੀ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਵੇਂ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਵਾਪਿਸ ਚੱਲੀਏ ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮः ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮः ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮः ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਮः। ਚਾਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵੇ ਆਦ ਗੁਰੇ, ਆਦ ਗੁਰੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜੁਗਾਦ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੇ, ਸਤਿਗੁਰੇ ਨਮੇ ਦਾ ਰਾਈਟੀਅਸ ਪਾਥ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਪਾਥ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰਰ, 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਡਿਸਕਵਰਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 1469 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਜ਼ ਏ ਡਿਸਕਵਰਰ ਉਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ,
ਇਹ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ। ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਚਾਰਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ, ਆਦ ਗੁਰੇ, ਸਭ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। Can I say something? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਇੱਕ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸੰਤ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ, ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਹਮ ਪਾਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਲੀ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕੇ ਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। These are all I think not to be discussed so deeply। ਖਾਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ let us not get confused with ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਖਾਲੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਫੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਵਰਡਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਔਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜਿਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਕੇਤ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ।
मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਦ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ, ਕਿਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਅੱਜ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਮਨ ਜਾਗਤ 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 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਮਝੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਲਾਗੀ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੰਬੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਿਆਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਸਿਆਰੀ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਈਡ next time ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ I will share one slide. I think we will start with it next time ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ, let us start with that. Okay definitely। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੇਅਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜੈਦੀਪ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।